ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، تو ہی جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، ہم جانتے ہیں تیری جنت میں کیا نہیں ہے، لیکن ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا، لیکن ہمیں دکھا دے گھر بار مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، کیا یاریاں ہیں یارو دو یاریاں تو دیکھو، ایک یار ہے خدا کا دوجا یار مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا، سب مومنوں کی مائیں آقا کی پیاری بیویاں، سب مومنوں کی مائیں آقا کی پیاری بیویاں، جنت میں یارو جائے گا ہر یار مصطفیٰ کا، یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ الرحمن ایک بڑے حساس عنوان موضوع تے گفتگو کرن دا ارادہ اور سوچ اور فکر ہے کہ میں رمضان دور کیوں بیٹھا جی، آج آ گیا تو نیڑے آ جا، پھر میرے اللہ برکتہ فرمائے، نیڑے آ جا کوئی گل نہیں، میرے نیڑے آ جا۔ ایسا حساس موضوع ہے جیڑا ایک مسلمان دے دل دیاں تاراں نوں جوڑدا چھیڑدا ہے، ایسا موضوع جو ہر مومن دے جذبات دے نال جڑیا ہویا ہے، جذبات دے نال جڑیا ہویا ہے۔ وہ موضوع کی ہے؟ وہ موضوع ہے محبت رسول۔ کی موضوع ہے؟ محبت رسول۔ لیکن اج اساں بیان کرنا ہے زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، کیونکہ اے محبت تو بغیر دیدار ہو سکتا نہیں۔ کوئی دل اندر تمنا دیدار دی کسے دے بارے، اپنے محبوب دے بارے ادوں ہی پیدا کردا ہے نا جدوں اودے نال محبت ہوئے تے بے پناہ محبت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگاں نے اس محبت دا معیار جڑا ہے یہ اپنے اپنے فرقے، گروہ، جماعت، سوچ، فکر دے مطابق بنا لیا ہے۔ مثال دے طور تے اگر تساں اے عقیدہ ساڈا اپناؤ گے تساں عاشق رسول ہو، تساں نبی نال محبت کردے ہو، اگر نہیں اپناؤ گے تساں نبی دے گستاخ ہو۔ اگر تساں اے کام کرو گے تساں نبی دے محب ہو، تساں عاشق رسول ہو، اگر اے نہیں کرو گے تواڈے اندر محبت کوئی نہیں، تسی تے گستاخ ہو۔ نہیں،
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਏ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਏ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਏ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। एहसानात वेखने ने मेरे पैगंबर दे देखो, हुसन देखना है मेरे पैगंबर दा देखो, आवाज़ देखनी है मेरे पैगंबर दी देखो, अंदाज देखना है मेरे पैगंबर दा देखो, तकवा तहारत देखना है मेरे पैगंबर दा देखो। हर शय मिलेगी, हर खूबी मिलेगी, ते सारियां खूबियां कायनात दियां अल्लाह ने इकट्ठियां करके मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर दी ज़ात दे अंदर जमा फरमा दित्तियां। तो हुण असा और तुसा ये देखना है कि आया कि असा नबी पाक सल्लम दे नाल मुहब्बत करने आ या नहीं करने। आप दी ज़ात वो ज़ात है जिदे अंदर दुनिया दी हर खूबी मौजूद है। अगर हुसन वेख के मुहब्बत करना चाहते हो, ज़्यादा हकदार है नबी पाक दे नाल मुहब्बत की जाए। कमाल देख के मुहब्बत करना चाहते हो, मेरे नबी ज़्यादा हकदार है उन्हां दे नाल मुहब्बत की जाए। जमाल देख के मुहब्बत करनी है, ज़्यादा हकदार है नबी पाक दी ज़ात दे नाल मुहब्बत की जाए। एहसानात देख के अगर मुहब्बत करनी है, नबी पाक ज़्यादा हकदार ने कि उन्हां दे नाल मुहब्बत की जाए। रसूल पाक सल्लम दी ज़ात दे नाल तमाम मखलूकात तो बढ़ के अपनी आल औलाद वाले दैन हत्ता कि अपनी जान दे नालों वध के मुहब्बत करना एक मोमन ते मुसलमान ते फर्ज है। पिछले 2 खुतबाते 3 खुतबाते जुमा अंदर दसिया ना कि नबी पाक दा उम्मत दे नाल किन्ना प्यार है, कि एक बात बयान की सी आप दी ज़ात दे नाल जान तो वध के मुहब्बत क्यों करनी है, क्यों करनी है, उसी बात नूं मैं अगे चलान लगा। इस वास्ते क्योंकि नबी पाक सल्लम अपनी उम्मत दे नाल अपनी जान नालों वध प्यार करते हैं, तो उम्मत दा हक बनता है उस नबी दे नाल अपनी जान तो बढ़ के मुहब्बत की जाए। एक हदीस सुनो, हदीस सहीह बुखारी और किताबुल ईमान दे अंदर है। किताबुल ईमान, जदों किताबुल ईमान दा लफज आ गया ना, ईमान ये अंदर हदीस आ गई, इसदा मतलब है ये जिहड़ी हदीस आन लगी है साडे ईमान दे नाल बड़ा गहरा तल्लक है, ईमान दे नाल गहरा तल्लक है। सैयदना उमरे फारूक सब कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लम दे नाल जा रहे ने, इंज करके ना हत्थां दे अंदर हथ पाए ने। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जिहदे नाल प्यार होए मुहब्बत होए तो फिर यह अंदाज होए ना, हाथ अंदर हाथ पाया होए या इस तरह कंधे ते बाजू रखिया होए, गल दे अंदर पाया होए, तो फिर अंदाज भी एक वखरा हुंदा है। ते नबी पाक दे नाल गल्लां बातां करदे जा रहे ने ते रस्ते ते जा रहे ने ते अर्ज करदे ने, सोने महबूब जी मैनूं तुहाडे नाल प्यार बड़ा है। की है? प्यार बड़ा है, मुहब्बत बड़ी है। अच्छा उमर किन्नी क मुहब्बत है? सोने महबूब जी मैनू अपने धियां पुत्तां तो वध के तुहाडे नाल मुहब्बत है। अच्छा उमर बस? नहीं महबूब जी अपने भैणां भरावां तो वध के। बस उमर? नहीं सोने महबूब जी अपनी औलाद अपने वालिदैन दे नालों बढ़ के मुहब्बत है। बस उमर? नहीं सोने महबूब जी सारी दुनिया तो वध के वे। सोने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर बस? बस? जी महबूब जी सारी दुनिया तो वध है, इस तो वध की है? फरमाया उमर याद रख ला युमिनु
अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। एक रवायत के अंदर है मिन नफ्सी ही। आपने फरमाया उमर जिस बंदे नू मेरे नाल अपनी जान तो वध के मुहब्बत ना होए वो बंदा ते मोमन हो ही नहीं सकता। किन्हां नूं कह रहे ने? जनाबे उमरे फरूक नूं नबी पाक फरमा रहे ने, जनाबे उमरे फरूक वो हस्ती है जिन्हों वेख के कुफर दे अंदर लर्जा तारी हो जाता सी। हजरत उमरे फरूक ने जदों यह रवायत है हदीस सुनी ना, फौर ही बोले सोने महबूब जी अज तो बाद उमर दी जान की है, उमर दियां 100 जाना भी होन तुहाडे तो कुर्बान कर देवां, उमर दी जान नालों वध के तुहाडे नाल प्यार है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल आना या उमर, ए हुण गल कीती है ना, असल ए हुण टकाने वाली गल कीती है, इनू कहंदे जे मुहब्बत। उमर ए हुण तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, कामल हो गया, हुण तू पक्का सच्चा मोमन हो गया है। मेरे पाक पैगंबर ने हजरत उमर नूं फरमाया उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकते जो तक अपनी जान तो वध मुहब्बत नहीं करते। ये हजरत उमर दे बारे ते तुहाडी मेरी हैसीयत की है? तुहाडी मेरी हैसीयत की है? असी खताकार गुनाहगार नबी पाक दी उम्मत, तुहानू और मैनू भी चाहिए है पूरी कायनात पूरी खलकत और पूरे लोगों दे नालों बढ़ के हत्ता के अपनी जान दे नालों वध के भी नबी पाक दे नाल मुहब्बत करनी। अच्छा हुण ऐसा देखना है कि तुहाडी और साडी मुहब्बत नबी पाक दे नाल किन्नी के, इनू चेक करन दा तरीका की, इसनू चेक करन दा तरीका की है? किवें पता चलेगा तुहाडी मेरी मुहब्बत उस म्यार ते है वे जिस म्यार ते मेरे पैगंबर चाहते ने? अगर तुसां मैं अज दे खुतबा जुमअतुल मुबारका दे अंदर तवज्जो नाल बैठे सुनिया ते इंशाअल्लाह अज मैं एक ना पैमाना एक तराजू अज इंशाअल्लाह रहमान एक मैं थर्मामीटर तुहाडे सामने बयान करना है। वो जदों जिस तरह बंदा बुखार होए ना टैंपरेचर अंदाजे नाल दसदा भी गर्म है ते इनू बुखार है वे, इनू बुखार है वे, ये नहीं पता किन्ना क वे। हुण इनू चेक करने वास्ते की करना पएगा? वो थर्मामीटर लाना पएगा। वो थर्मामीटर लावांगे तो उहदे टैंपरेचर दा पता चलेगा, यानी बुखार है वे, ये नहीं पता किन्ना वे। हुण तुहानू सानू मुहब्बत नबी नाल है वे, ये नहीं पता किन्नी के, ये नहीं पता किन्नी के। हुण ओ किन्नी क मुहब्बत है उहनू चेक करने वास्ते वो थर्मामीटर की है? तुसां ते मैं अज दे खुतबा जुमा दे अंदर ये वेखना है, बह के सोचना है और गौर करनी है इस मसले ते, आया कि तुहाडे और मेरे दिल अंदर नबी पाक दी जियारत दी तड़प किन्नी, तुहाडे और मेरे दिल दे अंदर नबी पाक नू वेखण दा चाह किन्ना है, तुहाडे और मेरे दिल दे अंदर नबी पाक दे नाल मिलन और मुलाकात दा दिल अंदर तड़प ते मुहब्बत है किन्नी है, चाहत किन्नी है? वो आंदे ना लाइयां किसे नाल ते निभाइयां किते, वो मुहब्बत हुंदी जिथे लाओ उत्थे निभाया करो पूरी। हुण नबी दे नाल मुहब्बत दा दावा ते कर छड़े है, लेकिन दिल अंदर साडे तड़प ही ना होए नबी पाक नू मिलन दी। हुण मक्का मदीना है ना, एक हर मोमन दे दिल अंदर तड़प है कि अल्लाह पाक मैनू उथों दी जियारत करा दे, अल्लाह पाक नबी दा रोज़ा दिखा दे। आया कि नबी पाक सल्लम दे नाल मुहब्बत है तुहाडे मेरे दिल अंदर अगर ते तड़प है वे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तू उस म्यार ते पूरा है जिहड़ी मुहब्बत नबी पाक दे नाल करनी सी, जिहड़ा हक बनदा सी ओहदे ते पूरा है। अगर नहीं ते फिर सोच 20 30 40 50 70 80 साल दी उम्र गुजार लईए, इस उम्र दे अंदर नबी पाक दी दिल दे अंदर जियारत दी तड़प साडे अंदर अगर नहीं आई, अपने ईमान दी फिक्र कर, क्योंकि जिहदे नाल मुहब्बत करदा है ते ओनू मिलन दा भी दिल अंदर बड़ा चाह हुंदा है, जिहदे नाल मुहब्बत करदा है मिलन दा भी। आ वेखिया ना अक्सर ए बाजारी मुंडे खुंडे जड़े ने ना, वो फोन ते WhatsApp ते जदों अनजाना दे नाल गल हो जांदी है, अनजान लोगों के नाल गल हो जाती, वो गपशप हो जाती, उन्हों का प्यार वधदा जांदा है, लेकिन एक दूजे नूं मिले नहीं होंदे, लेकिन उन्होंने दिल अंदर तड़प होंदी है किहड़ा वक्त होए मैं इहनूं मिल लवां, भावें अगों जुत्तियां ही पैण लेकिन मिला जरूर उन्होंने, मैं मिला जरूर उन्होंने। ए दुनिया की मुहब्बत है, लेकिन मैं गल कर रहा पूरी कायनात दे इमाम मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दी गल कर रहे हैं।
آیا کہ اتنے 100 سال گزر گئے نے تہاڈی میری زندگی دے اندر، اینے سال گزر گئے نے، آیا کہ تہاڈے میرے دل اندر تڑپ ہے وے یا نہیں ہے؟ ہے وے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تے ٹھیک ہے، نہیں تے اج دے بیان اندر اے عنوان لے کے جانا ہے، حضور دی زیارت انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ ایک تے ہے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اساں ہاتھ ملائیے، لائیو ملاقات کر لئیے، او شرف ساڈے کول اس وقت ہو سکدا نہیں، کیونکہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، او صحابہ اکرام مقام لے گئے نے۔ اس تو علاوہ ایک مقام میدان معاشر حوض کوثر ہے، اوتھے ملاقات دا سبب ہے، اور ایک مقام ہو رہے او اساں دنیا تے زیارت کر سکتے ہیں۔ ہاں اج ہی تسی کر سکتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو نا؟ ماشاءاللہ نبی پاک اگر سانو مل پین، زیارت کرنا چاہتے ہو نا، دیدار کرنا چاہتے ہو، اج ہی ہو جائے گا۔ تسا جمعے تو بعد گھراں جایا جے، تانوں میں ایسا حالت دساں گا، اج ہی دیدار نبی پاک دا ہوئے گا۔ لیکن توجہ تسا کرنی ہے، ذرا سنیے رب دا قرآن اور پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات پاک دے اوپر نازل ہون والا اللہ دا قرآن، اور ماں جی عائشہ صدیقہ دا بیان، ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندیاں نے، ایک آن والا نبی پاک دی خدمت اندر آ کے عرض کردا ہے، اے سونے محبوب جی مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، میں گھر بچیاں اندر جانا وا، دل بے چین جہا ہو جاندا ہے، میں پھر مڑ کے تواڈے کول آ جانا وا تے تواڈا دیدار کر لینا وا، زیارت کر لینا وا تے دل میرا بہل جاندا ہے۔ لیکن ایک گل مینوں بڑا پریشان کر دی ہے تے میں بڑا غم زدہ رہنا، اے میرے پیارے او کیڑی گل ہے؟ سونے محبوب جی میرے دل اندر کدی کدی خیال آندا ہے تہاڈی اور میری موت دا، تے میں پھر سوچدا کلا بیٹھا، یار تو اینی محبت نبی پاک نال نہ کر کہ جان تو بعد مڑ کے رہ ہی نہ سکے، زندہ ہی نہ رہ سکے۔ اے سونے محبوب جی ایک مقام ایسا ہے جتھے میں بڑا پریشان ہونا، میں دنیا تے محبت کردا پیا وا، لیکن جدوں دنیا تو جاون تو بعد تہاڈی اپنی موت یاد کرنا، تساں تے جنتاں دے اندر انبیاء دے بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تے ہوو گے، بڑی شان تے عظمت، اور مینوں اگر جنت لب بھی گئی میں اس جنت دا کرنا کی ہے جتھے تہاڈا دیدار نہ ہوئے۔ اے سونے محبوب جی یہ گل مینوں بڑی پریشان کر دی ہے، میں کراں تے کی کراں؟ میرے پاک پیغمبر نے خاموشی اختیار کیتی ہے، آسمان والے رب دی رحمت جوش اندر آئی، آسمان والے رب نے اس صحابی دے سوال اور جواب دے اوپر اپنا قرآن نازل فرما دیتا۔ سنیے اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، آئیے ذرا سنیے صحابی رسول دا جواب کی ملتا ہے، عرش والے رب نے کی دیتا ہے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اس اپنے پیارے صحابی نو اعلان فرما دیجئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے میرے پیارے اگر چاہنا ہے جنت دے اندر نبی پاک دے نال رویں، نبی پاک دا گوانڈ مل جائے، نبی پاک دی رج رج کے زیارت جنت دے اندر کرنا چاہنا ہے، دنیا تے زیارت دے ہو ہی رہی ہے، پھر او دے واسطے کی کرنا پئے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت تو کر لے، اللہ او دے رسول دی اطاعت کر لے۔ حالانکہ سوال یہ سی کہ مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے، محبت، لیکن رب نے جواب اندر یُطِعِ فرمایا، اطاعت، یُحِب نہیں فرمایا۔ فرمانا دے چاہیے سی کہ جیدے نال تیری محبت ہے او دے نال تو ہوئے گا، نہیں، فرمایا جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی گل ماندا ہے، اطاعت کردا ہے، او کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے۔ او جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے او کیڑے نے؟ نبیین، نبیاں دی صف اندر کھڑا ہوئے گا۔ بول دے نہیں یار، من النبیین
मर गए हो। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। ए चार जमातां ने, ए चार मुकाम ने। एक ते सब नालों वड्डा मुकाम नबियां दी सफ दे अंदर, नबियां दे मुहल्ले अंदर होएगा। नबियां दी जेड़ी असल जगह होएगी उन्हां मकानां दे अंदर ओ बंदा होएगा जेड़ा अल्लाह ते ओदे रसूल दी इताअत करदा है। और सिद्दीकीन जेड़े सच्चे लोग ने उन्हां दी सफ अंदर, शुहदा जेड़े अल्लाह दे रस्ते अंदर जिहाद करदे करदे शहीद हो गए। और चौथे नंबर ते नेक औलिया उर रहमान, अल्लाह दे नेक बंदियां दे नाल ओ बंदा खड़ा होएगा जेड़ा बंदा नबी पाक दी इताअत कर ले, अल्लाह दी इताअत कर ले, रसूल पाक दी इताअत कर ले। वो बंदा कल क़यामत वाले दिन नबी दे मुखल्ले ते नबी दे मकान दे नाल अल्लाह उसनू अपना मकान अता फरमा देंगे। नबी दे घर ते नबी दी कोठी दे नाल उस बंदे दी कोठी अल्लाह तैयार फरमा देंगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बयान सुनना। सैयदना अनस फरमांदे ने मेरी जिंदगी दी कोई रात मेरी जिंदगी दी कोई रात, मेरी जिंदगी दी कोई रात ऐसी नहीं आई। नबी पाक दुनिया तो चले गए, आप दे जावन तो बाद जिंदगी अंदर कोई रात इल्ला बेशतर कोई रात आई होए, वरना कोई रात ऐसी नहीं आई जिस रात दे अंदर मैं सुता हुआ ते नबी पाक दा दीदार ना होया होवे। हजरत अनस फरमांदे ने आप दे जान तो बाद कोई रात इल्ला बेशतर कोई आई होएगी जिहड़ी मैनू याद नहीं, वरना हर रात जिवें मैं सौना सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जियारत शुरू हो जाती सी। ते साड़ी 30 40 50 60 70 80 साल उम्र हो गई है, दस मैनू इस उम्र दे अंदर नबी पाक दी जियारत ही नहीं हुई तेनू अजे तक। तेरा मेरा ईमान ते मुहब्बत दा म्यार किस मुकाम ते जाके खड़ा है। सैयदना अनस फरमांदे ने कोई रात ऐसी नहीं जदों मैनू नबी पाक दी जियारत ना होई होवे, लेकिन ख्वाब हाके ख्वाब दे अंदर नबी पाक दी जियारत हो सकती है, अज ही हो सकती है। लेकिन साड़ियाँ ख्वाबां कैसियां ख्वाबां ने। काल कीती हजरत जी एक मसला पूछना जी, पूछो की हो गया। आए जी रात को सुता सा ते ख्वाब आया है ते ख्वाब की तबीर पूछनी है। मैं जी पूछो की है। आए ख्वाब इंज आया है मैं जो सुता वां ते मेरे पीछे ना सप लग गए ने, बिछू लग गए ने। मैं जो दौड़िया उस तो बाद मैनू डसन लगा ते मेरी अख खुल गई है। इहदी तबीर की है। मैं जदों धीआं दा हक खाए ख्वाबां अंदर सप ही पिछे लगते हैं, उत्थे दस नबी की जियारत होवे। जदों बेनमाज पक्का होए रात नूं सोए अपने बिस्तर ते ख्वाबां अंदर सप ते बिच्छू नजर आउंदे ने, नबी पाक दी जियारत नहीं हो सकदी। तुहाडियां साडियां ख्वाबां दे अंदर किते मज्झां पिछे लगियां ने, जानवर पिछे लगे ने, किते अग पई बलदी है, किते पानी च डुबदा है पिया। ये क्यों ने? ये तेरे आपने कीते हुए तेरे सामने रात नूं नजर पे आंदे ने। हजरत जी अपनी जिंदगी अंदर वेख किदा हक खादा ही। अगर हक नहीं ना खादा, हक ना खा के और हलाल दा लुकमा अपने पेट अंदर पा के रात नूं सौना तेरा काम है। और जिवें अख लगेगी सोने महबूब लही सलातो सलाम दे चेहरे दी जियारत अल्लाह करवा देंगे। सर दे वाला तो लैके पैरां दे नाखना तक ते हराम साडे एक एक अंग ते एक एक सुराख दे अंदर भरिया होया है, एक एक लूं दे अंदर भरिया होया है। जिसम दे हर बाल हराम दा उगया होए ते मैनू दस नबी पाक दी जियारत होए ख्वाब दे अंदर तेनू। उवें ही शराब दे नशे दे अंदर धुत हो के उवें ही तू सौ जाए, नबी पाक दी जियारत होए तेनू। सूद दा पैसा तेरे घर अंदर आ रहा है, तेरे पेट अंदर जा रहा है। हराम ते सूद दा पैसा अपने पेट अंदर भरन तो बाद तू कहे नबी पाक दी जियारत हो जाए, अल्लाह दी कसमें नबी पाक दी जियारत तेनू नहीं हो सकती। नबी पाक दे नाल अगर मुहब्बत दा दावा करना है, इस मुहब्बत दे म्यार ते पूरा उतर, नबी पाक दी इताअत दे अंदर एक एक लम्हा गुजार।
اور جیڑا بندہ نبی دی سنت دے مطابق ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک دن گزاردا ہے، سر تو لے کے پیراں تک نظر آਉਂਦਾ ہے اے آ رہا جے نبی دا تابعدار تے محب آ رہا جے۔ کیڑی چیز ایک مسلمان نے خالص رہن دیتی ہے؟ اے جانور نے، جانور بے زبان، انہاں جانوراں نے دودھ دیتا خالص، لیکن ایک اہل حدیث اہل سنت نبی دے عاشق نے، نبی دے محب نے اینو بھی صحیح نہ رہن دیتا، اینو بھی 2 نمبر بنا کے مارکیٹ دے اندر پیش کیتا۔ اے زمین جیڑی، اس زمین نے اناج اگایا، اس زمین نے بڑے بڑے پھل تے بڑی بڑی چیزاں دیتیاں، لیکن ایک مسلمان نے اونوں صحیح صورتحال دے اندر نہیں رہن دیتا۔ اساں او دے اندر ملاوٹ کر کے لوگاں دے اندر سامنے زہر تیار کر کے رکھیا ہے۔ ایک ایک چیز دے اندر ملاوٹ کر کے رات نو تو سوئے، گل گل تے جھوٹ بول کے تو سوئے تے نبی پاک دی زیارت ہو جائے، اللہ دی قسمیں نہیں ہو سکتی۔ فیس بک تے خبراں لگیاں نے تے اسرائیل دا جڑا نا انہاں دی تجارت جتنا مال آندا ہے پاکستان ادا بائیکاٹ کرو۔ ایک سٹور والے ساڑے بڑے ساتھی ہے تے میں انہوں دعوت دے چھڑی، میں کہا یار انج کر ہاں تو مہینہ ہور سامان چلا لے نہ چلا۔ انہوں نے کہا چلو آفا جی میں جویں تسی کہندے اوویں کر لینے، آپاں اسرائیل یہودی نے آپاں کرنے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تیار ہو گیا، ایک لسٹ پھڑی ہے، جدوں لسٹ پھڑی ہے دکان دے 3 حصے خالی ہو گئے، سارا سامان ہی انہاں دا ہے، کیونکہ ساڈے خالص لبدا ہی نہیں گا کچھ بھی۔ ایک یہودی ہو کے خالص اے لمحہ فکری ہے، میں انہاں دے حق اندر بات نہیں کر رہا، میں تیرے اور اپنے ایمان نو جھنجھوڑ رہا وا۔ اگر خالص چیز ساڈے ملک، ساڈے دیش، ساڈے پاکستان اندر ہوئے، سانو کی ضرورت ہے دوسرے ملک دی حرام چیز استعمال پہ کرتے رہیے، انہاں یہودیاں دیاں چیزاں دا استعمال کریے۔ صرف تو لے کے صابن اور نہان دے سارے اشیاء، کھان پین تک کوئی چیز ایسی اعتماد والی ہے ہی نہیں جدے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، ہر چیز دے اندر ملاوٹ ہے۔ اسا بائیکاٹ کیویں کریے؟ اسی واسطے میں سوچ رہا سا حکمران کیوں خاموش نے، اسی واسطے خاموش ہے کہ انہوں نے معیشت دے اوپر اس طرح کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، معیشت نو اس طرح قابو کیتا ہویا ہے کہ کوئی حکمران بولن دی جرت نہیں کردا پیا انہوں دے اگے۔ اللہ جی سانو خواب دے اندر نبی پاک دا دیدار تے زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ جی خطا کار ہاں، گناہ گار ہاں، سیاہ کار ہاں، لیکن تیرے نبی دے نال محبت بڑی کرنے ہاں، لیکن اے معاشرہ انج دا ہی معاشرہ جتھے اسی پہ رہنے ہاں، اے صحبتاں انج دیاں صحبتاں نے، لیکن اللہ جی تساں ساڈے اعمال وال نہ ویکھیا جے، اپنی رحمت وال ویکھ کے مالک سونیا ساڈے تے اج ہی رات نو کرم فرما دے، اج ہی نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کدی انج بھی تے ہو سکتا ہے نہ انج بھی ہو سکتا ہے، رات نو ستے ہوئیے تے خواب آئے تے خواب دے اندر اساں سفر کر رہے ہوئیے، مکے دا سفر کر رہے ہوئیے، مدینے دا سفر کر رہیے، اور اس سفر دے اندر ساڑھے ذہن اندر کیے اساں نبی پاک حضور پاک دی زیارت واسطے جا رہے ہیں۔ رسول پاک نو اج تے رج رج کے اکھاں دے نال تکاں گے، رج رج کے نبی پاک دیاں زیارتاں کراں گے۔ جو نبی پاک دے قریب جائیے تے نبی پاک چہرہ پھیر لین، پیغمبر فرمان میں تینوں اپنا دیدار نہیں کروانا چاہنا، تے ادھروں آنکھ کھول جائے، بتلاؤ اس بندے دی حالت کی ہوئے گی؟ بندہ توڑ پہنچ جائے نبی پاک دا چہرہ ویکھن لگے تے نبی پاک چہرہ موڑ لیں تے ادھروں آنکھ کھول جائے، بتلاؤ اس تو وڈا دکھ کی ہوئے گا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے دروازہ کھڑکیا، ایک صحابی رسول آیا، پتہ چلیا کسرا جڑا اس وقت کیسر و کسرا اس سپر طاقت سی، انہاں دے حکمرانہ نے ایک وفد 2-3 لوگاں تے مشتمل بھیجیا نبی پاک دے نال کوئی گفتگو اہم امور تے گل کرن واسطے۔ نبی پاک نو بتلایا گیا سونے محبوب جی اس طرح کسرا دے جڑے سپر پاور طاقت کہلوان والی ہے، انہاں دے کوئی وفد دے کچھ لوگ آئے نے تانوں ملنا چاہندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام باہر نکلے نے، جس وقت سامنے ویکھیا انہاں دی طرف نظر پائی ہے، میرے پیغمبر نے انہاں قدماں تو چہرہ موڑ لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں کو واپس چلے جاؤ،
इन्हां दियां सूरतां ते इन्हां दा चेहरा विगड़िया होया है, इन्हां दा चेहरा ही ठीक कोई नहीं। अगरचे काफर है, चेहरे ते दाढ़ी काफर दे ना होए, मैनू चेहरा वो चंगा नहीं लगता। इन्हां नू कह चले जाओ, मैं रब दा नबी इन्हां दा चेहरा वेखना नहीं चाहता ते इन्हां नू अपना नहीं विखाना चाहता। ए लथी हुई है, ए उतारी, ताज़ा मुंडवा के आए सन, है काफर सन, हालांकि काफर सन वो मुंडवा सकते हैं, लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं नहीं देखना चाहना इन्हां दी शक्ल बिगड़ी हुई। रब दी तखलीक दे नाल ये लोग खेलते ने, रब दी तखलीक नू चेंज पे करते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही सन्नत दे नाल हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह दी लानत है उन्हां औरतां दे उपर ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਵਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ पक्के फुल बूटे अंदर जड़ा ना मसाला जात कोई कैमिकल पा के बनाने वालियां ने, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक दी ओदे ते लानते लानते लानते। ऐसा मर्द होए औरत होए जड़ा रब दी तखलीक नू चेंज करे। दौलत तेरे को आ गई है, सर्जरी करा के अपना बुढ़ापा प्या लुकाना है, अपना बुढ़ापा प्या लुकानी है, लानत ऐसी औरत ऐसे मर्द दे ऊपर। हाँ शरी उज़र मौजूद है, दंद लवाना है, ये सोने का लवाना है, ये शरी उज़र है कि को खादा नहीं जाता, वो लवाया जा सकता है। बल्कि नबी पाक ने एक सहाबी नू इजाजत दी सी भी तू लवा सकता है सोने का दंद, लेकिन इन्हां दंदां अंदर वक्फा करना हुसन नू बढ़ाने वास्ते, ए दंदां दा जड़ा है ना वक्फा कर देना, ये अंदर विथ पा देनी ताकि मेरे हुसन अंदर मजीद इजाफा हो जाए। चेहरे दे ऊपर ऐसियां ऐसियां चीज़ां लगा देनियां, ऐसियां चीज़ां पैविस्ट कर देनियां, ए जड़े बाल है इसनू घट वध करके लंबे करके मसनूई। आपने फरमाया अल्लाह दी ओदे ते भी लानत है जेड़ी औरत मसनूई बाल लगांदी है, मसनूई बाल लगांदी है ताकि बाल जड़े ने मसनूई लगन और लंबे होन, मेरे हुसन अंदर मजीद इजाफा होए। आपने फरमाया लानत है ऐसियां औरतों दे ऊपर। और एक होर मैं मसले दी निशानदाही करन लगा, ए हुण मोबाइल दे अंदर ऐसी ऐसी ऐप आई है, मैनू एक साथी ने ना पूरा मुतालिया करवाया उन्हां ऐपां दा, और उन्हें बना के दिखाया। उन्हें कहा कारी साहब एहदे उत्ते असा कोई नहीं वेखिया भी किसी आलम ने बयान दिता होए ए जिहड़ी तकलीक पे बदलते हैं वो की है। वो ऐप चलाओ, जिहड़ा सही सलामत बंदा है उहदे ते चेहरे दे उपर गधे दा चेहरा लग जाएगा, उहदे चेहरे ते सूर दा चेहरा लग जाएगा, बांदर दा चेहरा लग जाएगा, मर्द ते औरत बन जाएगी, औरत ते मर्द बन जाएगा। दाढ़ी लगी है वो उस ऐप दे नाल उतर जाएगी, अगर नहीं लगी वो दाढ़ी लग जाएगी, मुछा लग जाएगी। बतला ए मजाक नहीं ते और की है। अगर तेनू कोई बंदा मिसाल दे तौर ते बांदर कहे गुस्सा लगेगा कि नहीं, तेनू कोई कुत्ता कहे गुस्सा लगेगा कि नहीं, लेकिन अपने हाथ दे नाल अपने आप नू बांदर भी बनाई जाना है, कुत्ता भी बनाई जाना है। रब दी तखलीक नू बदलना जायज़ नहीं, हराम है। इस्लाम दे अंदर शरीयत दे अंदर हराम है। खुदारा ऐसियां ऐपां ऐसी ऐप ही बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, ये यहूदो नसारा दी एक साजिश है। नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोगां दियां शक्लां तब्दील कर दित्तियां जाणगियां, बंदरां दे चेहरे बन जाणगे, इधरों नमाज पढ़ के अपने घर अंदर जाणगे, उन्हां दे चेहरे बंदरां दे बने होणगे। लेकिन वो क़यामत कुर्बे क़यामत दियां निशानियां ते दूर दी गल, असा खुद ऐप दे अंदर अपने आप नू बंदर बना लिया है। कम लांतियां वाले करे और दुआ करे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख्वाब अंदर जियारत हो जाए, बोलो हो सकदी। वो कम लांतियां वाले करें ते रब कोलों नबी पाक दी जियारत दा सवाल पिया करना है। अल्लाह जी ऐसियां ऐपां साड़ियां औलादां मावां बहनां बेटियां नू इन्ना हथ कंडे ते इन्ना बेहयाई दियां चीज़ां दे कोलों अल्लाह महफूज फरमा ले। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ो, जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम असां हुजूर नू वेखिया ने हुजूर नू वेखिया ने नबी पाक दा नाम लैने आ सीने ठंड बह जांदी है जदों हुजूर नू सामने बह के वेखांगे साडे ईमान दी हालत की होएगी दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है अल्लाह से मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने भी शहनशाही जहन्नम से बचाता है मुहम्मद नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है अल्लाह जी सिर्फ असी नाम तक नहीं असी ते लाइव हजूर नू वेखना चाहते हैं अल्लाह साडे पाप ते ऐबां ते पर्दे पा के अपनी खास रहमत फरमा के मेरे मौला सानू हुजूर दी जियारत और दीदार दा हकदार बना दे अल्लाह जी हुजूर दे दीदार और जियारत दा हकदार बना दे यार कदी कल्ले बह के तसव्वुर करया करो ना वेख्या करो जदों मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबी नबी पाक दा मिंबर और मुसल्ला हुजूर जमात तो बाद सलाम फेरन तो बाद बैठे होणगे सहाबा इकराम इर्द गिर्द बह के हुजूर ते उस चंद दी जियारत पे करदे होणगे कैसा समा होएगा कैसा समा होएगा कदी तसव्वुर करया करो सारा दिन ना कोई एक दिन ऐसा गुजार दे अपनी जिंदगी अंदर कि अज ना इंज दा अगर हुजूर दी जियारत हो जाए जिवें सिद्दीक ने कीती है यार हुजूर दियां गल्लां करदियां सारा दिन गुजार दे यार मक्का मदीना होए बैतुल्ला होए नबी दा रोज़ा होए मैं उत्थे बैठा होवां मेरी अचानक एवें ऊँग आ जाए अख लग जाए उधरों अख लग जाए ते नबी दे रोज़े ते बैठियां हुजूर दी जियारत भी हुंदी जाए ऐसा एक माहौल ते ऐसा अपनी जिंदगी अंदर शेड्यूल बना ले मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है जिते टुरदा रेया सोहना कौनैन दा वाली है मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है जिते टुरदा रेया लोगो कौनैन दा वाली है मक्के ते मदीने दी क्या शान निराली है मक्के दियो नी गलियो सोने दियो नी डलियो मक्के दियो नी गलियो सोने दियो नी डलियो मेरे वाल वेखिया जे जरा ओ तुसा रज रज तके आए ओ तुसा रज रज तके आए जिदी कमली कालिए ओ तुसा
असां रज रज तकिया जिदी कमली कालीए मक्के ते मदीने दी क्या शान निरालीए मक्का शहर निराला मदीना बरकतां वाला मक्का शहर निराला मदीना बरकतां वाला इन्हां दोवां शहरां दी इन्हां दोवां शहरां दी कीती रब रखवालीए मक्के ते मदीने दी क्या शान निरालीए फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अगर नबी पाक दे नाल जान तो वध मुहब्बत करदे हो अपने दिल दे अंदर नबी पाक दी जियारत दी तड़प पैदा कर लो हुजूर दा दीदार अज ही हो जाएगा जिदा हक खादा है ओनू ओदा हक वापस कर दे अपनी जिंदगी अंदरों झूठ नू निकाल दे हुजूर दी जियारत हो जाएगी अपनी जिंदगी अंदरों हराम कारोबार खत्म कर हराम दा लुकमा अपने जिस्म अंदर ना जान दी हुजूर दी जियारत हो जाएगी प्यारिया किसे नू जलील करके रात नू चार पाई ते सोए और कवें के हुजूर दी जियारत हो जाए बोलो हो सकदी नहीं मैं हैरान है इन्हां लोकां ते अहमद भाई हैरान है इन्हां लोकां ते किसी का घर उजाड़ के बेसकून करके ते खुद दुआवां पिया करदे अल्लाह मैनू घर मेरे घर अंदर सुकून पैदा कर दे नहीं होना एक हुंदा है ते खुद ब खुद आजमाइश बन के कोई मुसीबत आ जानी एक परेशानी मुसीबत नूं असां खुद मुल खरीदते हैं वो किवें खरीदते हैं किसी नूं दुखी करके आप सुख पिया लभना है मेरे प्यारे भाई सुख लभ सकदा मुहब्बतां वंड प्यार वंड चाहतां वंड उल्फतां वंड ए गुस्से गिले शिकवे सारे छड़ दे कितों खाना माड़ा मिल गया कोई गल नहीं खैर सल्ला अगों चंगा मिल जाएगा चल कोई गल नहीं उन्हां दे घर पकदी इंजदी सी फिर की हो गया ना उन्हां दे गिले ते शिकवे ना कर किसी दे सामने बल्कि उल्टा दुआ करदे मालिक सोहणिया अगर इन्हां इंज दा बनाया इन्हां नूं इन्ना माल दे इहदे नालों कई गुना बढ़ के बना दे यानी दुआवां करया कर अपने दिल अंदर मांझा मार अपने दिल नू पाक कर अपने दिल नू साफ कर इस दिल नू पाक साफ करना तेरा काम में पाक साफ करके रात नू चार पाई ते सोना तेरा काम में ख्वाब दे अंदर हुजूर दी जियारत करवा देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है अल्लाह जी हुजूर दा दीदार सानू ख्वाब दे अंदर करा दे फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अगर जान तो वध के मोहब्बत करते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हर बंदे दी कोई ना कोई ख्वाहिश कोई ना कोई तमन्ना हुंदी है मेरे पैगंबर ने एक दिन तवज्जो मेरे वाल करे जे जरा तवज्जो करना नबी पाक ने एक दिन हजरत सिद्दीक नू अपने सामने बिठा के फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक हर बंदे दी दुनिया ते कोई ना कोई तड़प ते ख्वाहिश हुंदी है ऐ सिद्दीक तेरे दिल दी तड़प तेरे दिल दी ख्वाहिश की है हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे पैगंबर दे सवाल दे जवाब अंदर अर्ज करदे ने सोने महबूब जी पूरी कायनात दे अंदर मेरे दिल दे अंदर मैं सिद्दीक दे दिल अंदर इको तड़प ऐ सिद्दीक केड़ी तड़प केड़ी तमन्ना है अबू बकर सिद्दीक अर्ज करदे ने सोने महबूब जी अन्नज़रु इला वजही रसूलिल्लाह मेरियां अखां दे सामने तुहाडा चेहरा होए ते सिद्दीक दियां अखां एक लम्हे वास्ते भी बंद ना होन सिद्दीक तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत करदा रहे सिद्दीक रज रज के सोने महबूब जी तुहाडे चेहरे नू तकदा रहे हाय मैं
قربان جاواں صحابہ دے دیدار تو صحابہ نہیں سی چاندے اے جڑی پلک چمک دیاں اے پلک چمکے بھی نہ بلکہ اکھاں کھلیاں رہن تے حضور دی سامنے تک تک کے زیارت کر دے رہیے اللہ دی قسمیں صحابہ دے دل اندر تڑپ اینی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن دی اور زیارت دی اور وہ چہرہ ہی اس طرح دا چہرہ سیگا آسمان وال اٹھائے آسمان دا چن بھی حضور دے چہرے دا حسن ویکھ کے شرما جائے وہ چہرہ ہی ایسا سیگا ساریاں بھکھاں لت جان گیاں کدی رب دے کولوں جنت دا سوال نہیں کرنا بلکہ حضور دے دیدار دا سوال کرنا ہے بلکہ وہ جنت ہے ہی نہیں جتھے حضور دا دیدار ہی نہیں جنت بھی سجے گی جنت بھی پھبے گی حضور دے دیدار دے نال پھبے گی اللہ سانو حضور دا خواب دے اندر حضور دا دیدار نصیب فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین